Hi to Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam, what not. Total South industry ni ala kummestunna gorgeous heroine Sanjana మన స్టూడియోలో ఉన్నారు. Let's chat with her. Hi Sanjana. Hi, how are you? So ఎలా ఉన్నారు? ఎలా ఉంది life? Life is very good. Life is very, very hectic. చాలా hectic గా నడుస్తుంది అని. So yeah, I'm working on 4-5 films simultaneously. Actually until last month it was 7 films. My goodness. Yeah, so I had 2 releases in the last 3 months. Wow. One in the last week and one about 2 months back. So yeah, so it's been quite a ఏ లాంగ్వేజ్ లో అది ఇప్పటిదాకా నేనేదో మాట్లాడినట్టు రామలీల కన్నడలో కన్నడలో రిలీజ్ అయింది. ఇప్పుడు లాస్ట్ వీక్ సినిమా మై డార్లింగ్ అని yes రిలీజ్ అయింది కన్నడలో, which is currently running in theaters. Okay. So yes, about 7 releases until last week, and right now I'm back on a lower score, 5 releases. Oh. This entire year. Yes, so I'll be busy with all the time. yes 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 so ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు అసలు మొత్తం? మేనేజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాం. Like, you know, we have to try our best to manage, and of course there's a lot of sacrifice, there's a lot of discipline. తక్కువ నిద్రపోవాలి, కరెక్ట్ టైంకి నిద్రపోవాలి, తొందరగా లేవాలి, మళ్ళీ పరిగెత్తాలి, and then fitness, and then you know, maintain చేసుకోవాలి మనమే. And ఇంత చేసిన తర్వాత కూడా మెయిన్లీ మన ఫేస్ మీద అది కనిపించకూడదు. దట్ యునో ఆ స్ట్రెస్ తీసుకుంటున్నాం లేకపోతే ఎక్కువ వర్క్ చేస్తున్నామని యునో కనిపించకూడదు. సో అది కూడా చూసుకుంటాం. సో సర్దార్ ఇప్పుడు రీసెంట్ మన తెలుగులో వర్షన్కి వస్తే సర్దార్. సో అది లైక్ ఆపర్చునిటీ ఎలా వచ్చింది అసలు? సర్దార్, I think పవన్ కళ్యాణ్ sir and the direction department had a reference image in their mind, and దానికి తగ్గట్టు they saw one of my images which was matching it a lot. ఒక వైట్ చీరలో నా ఇమేజ్ ఉంది ఇంటర్నెట్ లో. ఆ పర్టికులర్ ఇమేజ్ చూసారు. that particular image, that particular get-up coincidentally was very close to the get-up of my character Gayatri Devi, and it's a cameo in Sardar. You know, oka 10 scenes lo carry avtaru ee character gaani చాలా చిన్న విధంగా క్యారీ అవుతారు కానీ ఒక మంచి ఇంపాక్ట్ ఇస్తుంది పర్టిక్యులర్ క్యారెక్టర్. ఇట్స్ a negative role, right? It's not a negative role, no. Adi, that's a wrong assumption, that's a wrong news doing the rounds. She's attached to certain situations where she's extremely innocent, and at the same time she's in a helpless position. So that is how it is. It's not a negative role at all. And yes, but it's a cameo. It's definitely a cameo. Gani, to be working with Pavan Kalyan sir, it is a tribute to him. So working with Power Star ఎలా ఉండింది అసలు మూవీ అంతా కూడా? సో ఆయన సెట్స్ మీద ఎలా ఉండేవాళ్ళు? I think he's a very humble, very down to earth person, and lot of people say he's very, very reserved and all. Of course, yes, all artists are reserved up to an extent. Artist ani cheptene 80 to 85% of us live a reserved life, which is very healthy. So I think that's very healthy reserved. And at the same time, when it comes to work, it is very, very important to judge a person according to their work. So he's a huge inspiration. About 20-30% of the major shooting of the film was pending at that point. So to put together that entire shoot, and 80-90 artists ఉన్నాము మూవీలో, హ్యూజ్ కోఆర్డినేషన్స్. రాత్రి మనం 2 o'clock దాకా నైట్, ఈవినింగ్ 6 o'clock to 2 o'clock నైట్లో ఒక వేరే బ్యాచ్ ఆర్టిస్ట్ షూటింగ్ చేస్తున్నాము. మార్నింగ్ 6 o'clock to యునో ఈవినింగ్ 6 o'clock వేరే బ్యాచ్ ఆర్టిస్ట్లు షూట్ చేస్తున్నాము. సో సార్ మార్నింగ్ బ్యాచ్లో కూడా ఉన్నారు, సార్ ఈవినింగ్ బ్యాచ్ లో కూడా ఉన్నారు. అండ్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు బి షూటింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్. ఎండ అందరికీ తెలుసు. బాబోయ్, ఓ మై గాడ్, as in ఒక మైక్రోవేవ్ లో కూర్చున్నట్టు ఉంటుంది. నేర్చుకోవాలి. ఇట్స్ లైక్ యూ హ్యావ్ టు బి a student in Power Star Pavan Kalyan sir's school to be learning his way of life and to be learning his way of working. So that is really very inspiring, him being so energetic and on his toes. He's like, మనం టైం వేస్ట్ చేయకూడదు. ఎందుకు టైం వేస్ట్ చేయాలి? జీవితంలో టైం వేస్ట్ చేయకూడదు. ఫుల్లీ వర్క్ చేద్దాము. రిలీజ్ అనౌన్స్ చేసాము, కన్వీనియంట్ గా హీ కెన్ డిలే ద రిలీజ్ బై అ వీక్, కానీ రిలీజ్ అనౌన్స్ చేసాము, ఫ్యాన్స్ కోసం ఈ డేట్ లోనే రిలీజ్ చేస్తాము. So it was a huge thing to be working with him. సో ఆల్మోస్ట్ మీరు ఇండస్ట్రీకి వచ్చి 7 to 8 years అవుతోంది. లైక్ ప్రభాస్ తో వర్క్ చేశారు, పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్స్, పెద్ద పెద్ద హీరోస్ తో వర్క్ చేశారు, అండ్ ఇప్పటి వరకు చేసిన మూవీస్ లో హౌ మచ్ యు సాటిస్ఫైడ్ విత్ యువర్ కెరియర్? I think తెలుగులో నేను హార్డ్లీ ఎనీ వర్క్ చేశాను, చాలా తక్కువ వర్క్ చేశాను, అప్పుడప్పుడు వర్క్ చేశాను. బట్ ఐ వర్క్ విత్ వెరీ గుడ్ ప్రొడక్షన్స్. ఐ వర్క్ విత్ రామనాయుడు సర్స్ ప్రొడక్షన్, అండ్ దెన్ రైట్ నౌ ఐమ్ వర్కింగ్ విత్ నార్త్ స్టార్, అండ్ దెన్ ఎర్లియర్ ఐ వర్క్ విత్ KS రామారావు సర్స్ ప్రొడక్షన్. ఒక ఆర్టిస్ట్ అని చెప్తే
ఎప్పుడు సాటిస్ఫై ఉండరు. ఓకే. అది షారుఖ్ ఖానే ఉండని, పాత మూవీ రిలీజ్ అయిపోతే 1 month అయిపోతే పాత మూవీకి ముందేం చేస్తున్నారు, లేదు నాకు లాస్ట్ మూవీ నుంచి సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు, ముందేం చేస్తాను ఇంకా చూస్తాను. సో ఆర్టిస్ట్ అంటే చెప్తేనే యునో ఈవెన్ ఇఫ్ యూర్ సాటిస్ఫైడ్ లైక్ ఫర్ 10-15 days, దాని తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేయాలి ఇప్పుడు అని ఆలోచిస్తుంటాము. బట్ హీరోయిన్స్కి వచ్చేసరికి ఐ డోంట్ హ్యావ్ అ ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఆఫ్ మై ఓన్, అండ్ మై ఫాదర్ అండ్ మదర్ ఆర్ నాట్ ఫ్రమ్ ది ఇండస్ట్రీ. ఐఎమ్ అ సెల్ఫ్-మేడ్ పర్సన్. I have started from a scratch. లిటరలీ 7th standard లో నేను మోడలింగ్ స్టార్ట్ చేశాను, అండ్ ఒక జూనియర్ ఆర్టిస్ట్గా నేను వర్క్ చేశాను. అండ్ దెన్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ మై 11th standard నేను ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ కన్నడ సినిమాలో వచ్చాను. వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ మై 13th standard నేను తెలుగు ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను. సో ఇఫ్ ఐ సీ మై ఎంటైర్ జర్నీ ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ వెరీ సాటిస్ఫైడ్, బికాస్ నాతో ఎంతోమంది స్టార్ట్ చేశారు, వాళ్ళు నిజం చెప్పాలంటే ఇండస్ట్రీలో ఎవరు లేరు. సో యునో ఒక సెల్ఫ్ మేడ్ గా నేను వచ్చాను అండ్ నేను ఈ సినిమాస్ చేశాను. ఎలా అనిపిస్తుంది లైక్ బికాస్ ఎంతో మందికి ఇప్పుడు వస్తున్న వాళ్ళకి ఎంతో మంది గాడ్ ఫాదర్స్ ఉన్నారు, లైక్ యూనో నాకు గాడ్ ఫాదర్ అవసరం లేదు, నేను చాలా మందికి గాడ్ ఫాదర్ అవుతాను. నాకు అలా ఇష్టం. లైక్ లాట్ ఆఫ్ న్యూ కమర్స్ హూ కమ్ టు మీ, లైక్ యునో కన్నడ ఇండస్ట్రీలో 2-3 guys are there, so you know they're young and they're like 11-12. నేను వాళ్ళకి చూస్తే నేను నా జర్నీ వాళ్ళు నాకు కనిపిస్తుంది. సో దే కాల్ మీ అక్క అని పిలుస్తారు. సో యు నో when I'm talking to them, I send them this director is my friend, the movie start చేస్తున్నారు, అక్కడ ఇక్కడ ఈ మూవీ స్టార్ట్ అవుతుంది, అక్కడ పోయి మీట్ అవు, తరుణ్ అని తన పేరు, వినయ్ అని ఉన్నారు. సో యు నో these are all literally they call me akka sort of a thing. It's not that I'm so old, I'm not even 30. So కానీ it feels good that you know you have earned some goodwill in the industry. goodwill సంపాదించుకున్నాము. ఆ goodwill వచ్చి చాలా కష్టపడితే, సిన్సియర్గా కష్టపడితే, ఒక మంచి ఆర్టిస్ట్ అవుతేనే ఆ goodwill మనం సంపాదించుకోవచ్చు. ఒక ఇరిటేటింగ్ ఆర్టిస్ట్ అవుతే, ఒక నాన్ డిసిప్లిన్డ్ ఆర్టిస్ట్ అవుతే అది ఖచ్చితంగా మనకి we cannot be having a good name or goodwill in the industry. So today's state, Karnataka especially, I'm working in 4 films right now which are my films. Sardar Gabbar Singh is Pawan Kalyan sir's film, it's Kajal Agarwal's film, and నాకు ఒక క్యామియో ఉంది. కానీ కన్నడ ఇండస్ట్రీలో నేను చేస్తున్న మూవీస్ ఆర్ మై ఫిల్మ్స్. నా ప్రొడక్షన్ కాదు కానీ ఐఎమ్ ది ప్రొటాగనిస్ట్ ఇన్ ద ఫిల్మ్స్. సో అలా ఒక యునో వీ హ్యావ్ ఎర్న్డ్ అ పొజిషన్. కానీ ఆర్టిస్ట్ అంటే ఎప్పుడు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు, ఇంకా మంచిది చేయాలి అని ఉంటుంది. కానీ నా పొజిషన్ ని చూస్తే ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ కంటెంటెడ్. బట్ మంచి బ్రేక్ ఉన్న మూవీ అయితే ఇప్పటి వరకు రాలేదు, తెలుగులో చేయలేదు ఇంకా. ఎస్ బట్ ఇప్పుడు సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఉంది. సో యునో అండ్ నేను ఆపేసాను యాక్చువల్లీ అట్ వన్ పాయింట్. I did 2 or 3 small films in Telugu, అండ్ దెన్ చేసేసరికి నేను ఇది లైమ్ లైట్లో ఉండడానికి చేస్తున్నానా, లేకపోతే నేను ఇది మంచి మూవీ చేయాలని చేస్తున్నానా అని నేను ఐ థాట్ ఇది ఊరికే ఒక వాట్ సే టైమ్ ఫిల్లర్ కోసం నేను చేస్తున్నానా అని నేను ఐ జస్ట్ కేమ్ బ్యాక్ టు మై సెల్ఫ్ అండ్ ఐ ఆస్క్డ్ మై సెల్ఫ్. సో ఐ టోల్డ్ మై సెల్ఫ్ నాకు ఒక ఇండస్ట్రీ ఉంది, ఐ హ్యావ్ కన్నడ ఇండస్ట్రీ విత్ మీ. చాలా ప్రేమిస్తారు నాకు అక్కడ, చాలా ఐ హ్యావ్ 4 releases now this year. ఇప్పుడే 2 releases అయినాయి. సో ఐ థాట్ టు మై సెల్ఫ్ ఇప్పుడు వెయిట్ చేద్దాం, ఏదైనా మంచి అవకాశం వస్తేనే చేస్తాను అని నేను హైదరాబాద్ ట్రిప్స్ కూడా ఆపేశాను, హైదరాబాద్ మూవీస్ కూడా ఆపేశాను. అంత టైంలో నాకు సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ వచ్చింది. బట్ వన్ థింగ్ సంజన, లైక్ మంచి స్టోరీస్ కన్నా కూడా సంజన ఎక్కువ రెమ్యునరేషన్ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తోంది. అది దేనికి? లైక్ మూవీస్ సైన్ అప్ కి? నో నాట్ రెమ్యునరేషన్ కా. Oh, that has to be there, no? అంటే if anything is cheap, it is not valid. ఏదైనా చాలా చీప్ గా దొరకపోతే మనకి రెస్పెక్ట్ ఉండదు, రైట్? సో ఏదైనా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటే చాలా జాగ్రత్తగా పెట్టుకుంటాము. సో ఆఫ్ కోర్స్ దిస్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ రెమ్యునరేషన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. నా యోగా అకాడమీలో జనాలు వచ్చి చెప్తారు, మేడం మీరు చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉన్నారు అకాడమీలో, చాలా ఫెసిలిటీస్ ఇస్తున్నారు, మనం అంత ఫెసిలిటీస్ కి అంత ఎక్కువ పే చేయలేము. సో మెనీ పీపుల్ ఐ గివ్ దెమ్ 2 months 3 months ఫర్ ఫ్రీ. అది నా చోట, అది నా ఇల్లు లాగా. సో ఐ జస్ట్ గివ్ దెమ్ అ గిఫ్ట్, యునో. దాని తర్వాత ఈవెన్ ఇఫ్ దే 60% ఆఫ్, దే 70% ఆఫ్ అక్కడ నేను ఇచ్చేస్తాను. ఇఫ్ దే రియల్లీ సిన్సియర్గా నేను మంచి హెల్త్లో ఉండాలి అని అనుకుని వస్తే అక్కడ నేను సపోర్ట్ చేస్తాను. లేకపోతే I like to be expensive. I like to be unique. I don't. But so that అలా ఉన్నప్పుడు it's a lot of chances I think you'll miss, right? Yeah, that's possible. Actually, నాకు చాలా మంచి మూవీ వస్తే ఐ థింక్ ఐ చార్జ్ వెరీ మీడియం రెమ్యునరేషన్. చాలా మంది ఇక్కడ కోటిలో చార్జ్ చేస్తారు, నేను ఎప్పుడు కోటిలో చార్జ్ చేయలేదు. సో దట్ ఈస్ ద ట్రూత్. బట్ ద థింగ్ ఇస్ ఒక స్మాల్ మూవీ కూడా వస్తే ద టీమ్ హ్యాస్ టు బి వెరీ వెల్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ద రిలీజ్.
ఇక్కడ ఏమవుతుంది, చిన్న ప్రొడక్షన్ అంటే అబౌట్ 8 మూవీస్ అవుట్ ఆఫ్ 10 మూవీస్ రిలీజ్కి చాలా కష్టపడుతున్నారు. ఓకే, 1 or 2 ఫిల్మ్స్ చాలా బాగా ప్రిపేర్ ఉంటారు, 8 out of 10 ఫిల్మ్స్ రిలీజ్కి వచ్చి దెబ్బతింటున్నారు. సో మనం ఇంత కష్టపడతానని, నేను ఒక ఆర్టిస్ట్గా మార్నింగ్ 5 o'clock లేసి నేను 5:30 కానీ లొకేషన్లో ఉంటాను, 5:30, 5:45 మ్యాక్స్. నాకు షూటింగ్ లేదంటే కూడా నేను 5 o'clock లేసి అకాడమీలో యోగా చేస్తుంటాను. మార్నింగ్ ఫస్ట్ బ్యాచ్లో 6 o'clock బ్యాచ్లో నేను ఉంటాను. అండ్ నేను మార్నింగ్ 5 o'clock లేసి లొకేషన్కి వెళ్తే నేను వావ్ టుడే లెట్స్ సీ వాట్ వీఆర్ షూటింగ్ అని నేను ఒక ఎక్సైట్మెంట్తో వెళ్తాను. సో అలాంటి పరిస్థితిలో ఆ ఎక్సైట్మెంట్కి మ్యాచ్ చేసినట్టు మనకి డైరెక్టర్ ఉండాలి, స్క్రిప్ట్ ఉండాలి, సీన్స్ ఉండాలి, టెక్నీషియన్స్ ఉండాలి. అది వీక్ అయిపోతే మన ఎక్సైట్మెంట్ కిల్ అయిపోతుంది, మన ప్యాషన్ కిల్ అయిపోతుంది. సో ఐ డోంట్ లైక్ టు బీ అసోసియేటెడ్ విత్ any confused kind of a productions. So I'm little particular, but I think that is what has brought me so long, and I'll remain like this. Okay, so tell me about your sister Nikki. Nikki almost mimmalni beat చేసేస్తున్నట్టు మూవీస్. No, Nikki is from my school. Okay, Nikki is from my school. మనకి ఇంట్లో we are not two heroines. ఇంట్లో నేను కూడా ఒక బాయ్ లాగా ఒక గంజి ఒక షార్ట్స్ వేసుకుని ఉంటాను, తను కూడా ఇంకొక బాయ్ లాగా ఒక గంజి ఒక షార్ట్స్ వేసుకుని ఉంటుంది. She got a lot of films in the beginning of her career, and I'm the one who listens to her scripts. నేను ప్రతి ఒక్క స్క్రిప్ట్ వింటాను. బయట ప్రపంచంకి వీళ్ళు 2 హీరోయిన్స్, వీళ్ళు కాంపిటీషన్ ఉంటుంది ఇంట్లోని అనుకుంటారు. బట్ నాకు నిక్కీకి ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ టిల్ టుడే, తను when we went to school, నేను ఫస్ట్ పోయి తన క్లాస్ రూమ్లో పోయి తనని కూర్చోపెట్టి తన బ్యాగ్ తీసి తన బుక్లు ఓపెన్ చేసి తన క్లోజ్ చేసి దాని తర్వాత నేను నా క్లాస్కి వెళ్తాను. దట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ అటాచ్మెంట్ వీ హ్యాడ్. లంచ్ బ్రేక్లో మళ్ళీ నా దగ్గర టిఫిన్ బాక్స్ ఉంటుంది, నేను రిటర్న్ వెళ్ళి తనకి తినిపించి నేను తిని తర్వాత నేను రిటర్న్ వెళ్తాను. దట్ ఈస్ ద లైఫ్ వీ హ్యావ్ లెడ్. అండ్ టచ్ వుడ్ ఇవాళ కూడా మన అటాచ్మెంట్ అలానే ఉంది. నేను 4 డ్రెస్లు తీసుకొస్తే నేను ఫస్ట్ డ్రెస్ వేసుకొని ఉంటాను, ఆల్రెడీ ఆ 3 డ్రెస్సెస్ యూస్ అయిపోతాయి. ఓకే, అండ్ నాకు తెలియదు కూడా, సడన్లీ టీవీ ఆన్ చేస్తే నేను వేసుకున్నాను, తర్వాత వచ్చి లోపల పెట్టేశాను నీకు చెప్పకుండా, నేను చూస్తావని నాకు తెలీదు. సో దట్ ఈస్ ద బాండ్ వీ హ్యావ్, అక్క చెల్లి. అండ్ ఫర్ మీ ఐమ్ మోర్ లైక్ హర్ మామ్. We have only 3 years of difference, but I'm more like her mom, and I'm the first generation into films from my family. నేను ఫస్ట్ జనరేషన్, నాకు ఎవరు లేరు, నేను ఏమి ప్రిపేర్ అయి రాలేదు. దెబ్బలు తిని బ్యాడ్ ఫిల్మ్స్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ అన్నీ చేసి తర్వాత నేర్చుకున్నాను ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు, ఇంకా మంచి మూవీస్ చేస్తున్నాను. బట్ విత్ హర్ ఇఫ్ షీ ఆల్సో హ్యాస్ టు, తన కూడా దెబ్బలు తినాలంటే నేను ఉండి ఇండస్ట్రీలో వేస్ట్ కదా. ఓకే, yeah, correct. What is the use of a senior person being, నేను గైడ్ చేయలేదంటే what is the use, నేను ఉంటే కూడా ఏం ప్రయోజనము, నేను లేదంటే కూడా ఏం ప్రయోజనము. సో అందుకే చాలా దగ్గర నుంచి ఒక్కొక్క స్క్రిప్ట్ ఒక్కొక్క ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఇది చేద్దాము ఇది చేయొద్దు. రెమ్యునరేషన్ వచ్చేసరికి మమ్మీ డిపార్ట్మెంట్కి వదిలిస్తాను. ఐ డోంట్ టాక్ అబౌట్ రెమ్యునరేషన్ బికాస్ ఐఎమ్ ఆర్టిస్ట్, ఐ కెనాట్ లూజ్ మై డిప్లొమసీ. సో అది మమ్మీ చూసుకుంటారు. కానీ స్క్రిప్ట్ ఉంటే కనుక ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఉంటే కనుక నేను డెసిషన్ తీసుకుంటాను. తను మన హౌస్ లో ప్రొటెక్టెడ్ పిల్ల, సో హర్ లైఫ్ will be like that only. So Sanjana normal ga page 3 and pups girl, page 3 ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. బట్ మూవీస్ పరంగా కొంచెం తగ్గిపోయింది అనేది ఇట్స్ టాక్ అబౌట్ యూ. I don't know about that. That is something I don't even know when was the last time I went to a club or a pub. Okay. కానీ page 3 అంటే మనకి inaugurations ఏదైనా ఉంటే అది automatically page 3 లో పడుతుంది. If we get good opportunities to do inaugurations or events, we should be there. That's about it. That is what I believe. Okay. So tell me about your relationship with Srisank, cricketer. He's a friend. He was a friend. He was always a friend. That's all. And it just flared out. Run popular people jothaga unte. Even if I'm seen with a co-star of mine somewhere outside having a coffee, a friend nadustundi ani bayatiki ostadi. So alanti oka time ni, but there's nothing at all. But once like match fixing appudu kuda mee peru kuda vachindi appudu. See, it's very bad. Match fixing happened in 2014. 2009 లో ఎక్కడో ఒక ఫోటో మన ఇద్దరిది పడింది. ఓకే, 2014 లో మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ అయింది. 2014 దాకా తన పెళ్లి ఫిక్స్ అయిపోయింది. తను పెళ్లి చేసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నాడు. తన కొత్త మొబైల్ నంబర్ నా దగ్గర లేదు, నా కొత్త మొబైల్ నంబర్ తన దగ్గర లేదు.
And it's just that some media people, just for gossip, they put my name, they put Lakshmi Rai's name. Everybody who was friends with him, ఇప్పుడు నా ఫోటోగ్రాఫ్ 6 మందితో ఉంటుంది. 6 మందిలో 4 మంది పోయి ఎక్కడో ఒక మర్డర్ చేసిస్తారు. ఆ మర్డర్ లో నా పేరు వస్తే నేను ఆ దగ్గర టచ్ లో కూడా లేదు. 10 సంవత్సరాల తర్వాత పోయి పెడితే ఇట్స్ రియలీ బ్యాడ్, రైట్? సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ రూమర్స్ వచ్చినప్పుడు హౌ డు యూ ఫీల్? లైక్ I used to feel very bad. I used to feel very bad. Gani, if you're popular, no, there are two sides of a coin. There's a head and then there's a tail. ఒక చోట అందరూ పిలిపించి ఆహ్వానిస్తారు, మీరే మన స్కూల్ ఓపెన్ చేయాలి, పిల్లల్ని యునో యూ హ్యావ్ టు మీట్ స్కూల్ కిడ్స్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ సెల్ఫీస్, అది ఎంజాయ్ చేయాలంటే ఒక్కొక్కప్పుడు ఇలా ఏదో కాంట్రవర్సీ, అదే కాంట్రవర్సీ రెడీ అయిపోయి ఇంటికి వచ్చేస్తుంది. సో యూ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ షారుఖ్ ఖాన్, హీ హ్యాస్ టు ఫేస్ లైక్ యునో క్రికెట్ గ్రౌండ్ లో తను ప్లీజ్ డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ అని ఒక ప్రెస్ వాళ్ళకి చెప్తే పెద్ద కాంట్రవర్సీ అయిపోయింది. తర్వాత వెళ్ళి హీ లిటరలీ అపాలజైజ్డ్. సో ఇఫ్ హీస్ ఎంజాయింగ్ సో మచ్ స్టార్డమ్ ఆర్ ఇఫ్ వీఆర్ ఎంజాయింగ్ సో మచ్ స్టార్డమ్, సమ్ కాంట్రవర్సీ విల్ కమ్ అండ్ బైట్ యూ. యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు ఇగ్నోర్ ఇట్. బట్ ఇగ్నోర్ చేసిన ముందు నేను చాలా గట్టిగా క్లారిఫికేషన్ ఇస్తాను దట్ డోంట్ ఇన్వాల్వ్ మీ ఇన్ అ కాంట్రవర్సీ. ఐ డోంట్ డిజర్వ్ ఇట్. జస్ట్ బికాస్ ఐఎమ్ అ పబ్లిక్ ఫిగర్, ప్లీజ్ డోంట్ ఇన్వాల్వ్ మీ. మూవీ సక్సెస్ కావాలంటే లైక్ గ్లామర్ గా ఎక్కువ కనిపించడం ఇంపార్టెంట్. వాట్ డు యు మీన్ బై గ్లామర్? Glamorous roles ante it depends, but I think glamour will just carry you into 1 or 2 films. Dan tarvata manchi performance ledante I don't think you can carry on. Okay. Yeah. So coming projects, Sanjana? Coming projects right now, last week I had Cinema My Darling releasing in Kannada, which is still in theatres and it's doing really well, touch wood. And apart from that, I have Just Akasmika, which is releasing. Na debut pair manam return vastunamu. My debut film we did it together, Tilak, me, and there's a new guy called Vinod, directed by Himayat Khan sir. So yes, adoka chala manchi movie ready avutundi release kosam. The songs are already out, the audio is already out and it's doing well. And then I have Mandya to Mumbai, which is a remake of Renu Gunta. And then finally I have the most awaited film with Shivraj Kumar, which is Santyali Ninta Kabira. On the Lekhak, on the writer Kabir Das, and I play a Muslim authentic girl in that with you know the entire like Madhuri Dixit in that Devdas song, that Get Up. Ala oka get up low. So that is one film. And here in Telugu I have one more thriller film, which is you know, a very stylish thriller film made by this wildlife photographer named Veera. He's turned director for this film, titled Happy Birthday. Happy Birthday. Yeah. So yes, I think that should release before my birthday. ఓకే. సో లైక్ అంటే ఇంకా ఇప్పటి వరకు మీరు చేసిన క్యారెక్టర్స్ లో, రోల్స్ లో ఇంకా మీకు బాగా నచ్చింది ఏంటి? లైక్ ఇంకా ఇంకా ఇలాంటిది చేస్తే బాగుండు, ఫ్యూచర్ లో ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్ వస్తే బాగుండు అనేది. I really liked అరుంధతిలో అనుష్కస్ రోల్ జేజమ్మ. నేను కన్నడలో ఒక మూవీ చేశాను, టైటిల్ మహానది. మహానదిలో I played a very very strong character like that. So that was a role which is very close to my heart because that was my film. You can compare that role to జేజమ్మ. సో of course yes, తెలుగులో చేయాలంటే ఒక జేజమ్మ లాంటి క్యారెక్టరే చేయాలి ఖచ్చితంగా అని అనిపిస్తుంది. బికాస్ దానిలో ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ అట్లీస్ట్ ఒక 2-3 months కోసం దొరుకుతుంది. కన్నడ గండా హెండాతి అనే ఫస్ట్ మూవీ, రైట్? అది కన్నడలో ఫస్ట్ మూవీ. అది లైక్ రిలీజింగ్ టైం కే పెద్ద కాంట్రవర్సీ. 30 films back, 8 years back. దాని తర్వాత I have worked with the biggest of the actors, you know. That is the thing. అంటే ఏదైనా మూవీ లైక్ రిలీజింగ్ టైం లో లాట్ ఆఫ్ కాంట్రవర్సీస్ వస్తూ ఉంటాయి. So దాని కాంట్రవర్సీ కాలేదు. Not really. It was a hot film, that's about it. But ఇక్కడ it was just like how your Billa is. బిల్లా లాంటి మూవీ, ఒక బిల్లా లాంటి మూవీ అది. సో ఇట్ వాస్ అ గుడ్ జర్నీ, దట్స్ ఇట్. బట్ ఇట్ వాస్ అ ట్రెండ్ సెటర్, ఒక కొత్త ట్రెండ్ వచ్చింది ఇండస్ట్రీలో. ఓకే. సో మనము ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ లైక్ ఇండస్ట్రీకి ఎంటర్ అయ్యే ముందు ఒక మంచి ప్రాజెక్ట్తో ఎంటర్ అవుతాం. లైక్ మీ మూవీ రిలీజ్ అయినప్పటికీ కూడా అంతగా ఎవరికి ఎక్కలేదు, ఫస్ట్ మూవీ, రైట్? సో ఇప్పటి వరకు కూడా తెలుగులో అంత మంచి ప్రాజెక్ట్ వి డజంట్ సాటిస్ఫైడ్ టిల్ నౌ. సో మంచి ప్రాజెక్ట్ ఎప్పుడు చేయబోతున్నారు? ఒక మంచి ఎక్కడెక్కడ ఉండొచ్చు. లాస్ట్ 8 years లో ఐ వర్క్డ్ ఇన్ 32 films in Telugu. No, not in Telugu. In Telugu I've hardly worked. Everybody knows the career graph. In Telugu I've worked in about 8-9 films, but in overall I've worked in 32 films. ఒక్క మంచి ఎక్కడెక్కడ ఉండొచ్చు 8 years లో. 8 years లో 32 films is not a joke.
రైట్ నౌ వర్కింగ్ ఇన్ 5 films. అవకాశం వచ్చినప్పుడు చేస్తాను, ఓకే. ఖచ్చితంగా చేస్తాను. పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే వెరీ డౌన్ టు ఎర్త్ బికాస్ ఎవ్రీబడి అడ్మైర్స్ హిమ్. Yeah. సో మీరు ఆయన నుండి ఏం నేర్చుకున్నారు? ఆయనతో వర్క్ చేసిన స్టిల్స్ లైక్ అంటే ఇప్పుడు మీరు మోర్ ఓవర్ మీరు ఏం చెప్పకపోవచ్చు, యూ కాంట్ రివీల్ రైట్? Correct, I can't reveal much. ఓకే, సో ఎలా వచ్చింది టోటల్గా మూవీ? I think the movie is a great journey and it's like a great dream come true to be working. It's a big privilege. Ante chala pedda pedda artists Mukesh Rishi garu, Pradeep Rawat garu, all of us were in the location and andru were very gratitudeful and very thankful to him to have put up such a big ante aa setup lone unte oka pandaga laga, literally oka 1 acre spread lights and 10-12 cameras in the location. Okay. Pedda pandaga laga. So yes, it's a great privilege to be a part of a film like that, and you have to be learning how to still keep yourself very very positive, very very inspiring, very very motivated in your life from Pawan Kalyan sir. Okay, thank you so much, Thank you Sanjana. so much. Nice Thanks. meeting you and good luck for your future. Thanks. Idi beautiful girl, gorgeous girl Sanjana to chit chat. Stay tuned to NTV. Signing off, Swati Maitreya.